बेटा मैं 10th क्लास का जोड़ा 1 सितंबर ਨੂੰ ਪੈਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦਾ ਉਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੁਹਰਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ एटलीस्ट जिहड़ी गलतियां सानू समझ लग गई ने वो गलतियां ना दोहराइए ताकि धीरे धीरे गलतियां खत्म करते करते असी उस चैप्टर बारे चंगी तरह जान जाइए। जिवें साडा पहला सवाल है हेठ दित्तियां संख्यावां विचों किहड़ी अपरिमेय संख्या है। देखो मैं चारों संख्यावां लिख लिया ने। हुण अपरिमेय संख्या वो संख्या जिहदे वर्गमूल के अंदर वाले अखर के जे आपां गुणनखंड बनाइए तो वो गुणनखंड विचों कोई अखर बाहर ना निकल सके। असीं 8वीं क्लास कीता सीगा 4 के गुणनखंड हुंदे बेटा 2 गुणा 2 तो वर्गमूल के जोड़ा बाहर निकल जाता है। इसका मतलब वर्गमूल च कुछ नहीं बचा, ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। दूजा 8 के गुणनखंड बनाइए तो होंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ 2 तो बाहर निकल गया पर फिर भी वर्गमूल के अंदर एक 2 बच गया है, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो साडा दूजा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तुसीं अगे भी करोगे तो तुहाडे सारे वर्गमूल के अंदर जोड़े बन के बाहर निकल जाएंगे। अगला सवाल है हेठा दिते दो घाती बहुपद के शिफर पता करने बेटा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पर उन्होंने जीरोज पता नहीं करने, कुछ होर ही कुछ देता है। ध्यान देखना सैकेंड क्वेश्चन के 3x की 2 जमा 15x जमा 12 दोनों धनात्मक, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नैगेटिव, वन इज पॉजिटिव वन इज नैगेटिव एंड बराबर हैं परंतु उलट चिन्ह वाले हैं। ध्यान देखना है। हूँ इसनों कितना पता लगाइए। देखो ध्यान जे मैं कहां इन्हों का जोड़फल पता करो एस पता करो तो दसिया सी मैं एस कितना पता करते हैं दूजी रकम तो पहली रकम में भाग करके पर साइन चेंज करना माइनस दे 15/3 तो पी कितना पता करते हैं तीजी बटा पहली मतलब 12/3। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो दो अखरां नूं जे जोड़िए तो सानू रकम माइनस विच मिलती है तो गुणा करिए तो प्लस विच मिलती है। हुण सोचो तो सही दो रकमां नूं जोड़न ते माइनस तो गुणा करन ते प्लस, इसदा मतलब माइनस की रकम होगी दोनों ही, क्योंकि दो रकमां जे माइनस दियां होण तो उन्होंने जोड़ के आंसर माइनस का मिलता है पर गुणा करके प्लस का मिलता है। इसका मतलब सानू की पता लगा साडे जिहड़े आंसर होणगे दोनों ही माइनस विच होणगे, दोनों ही ऋणात्मक होणगे। दूजा ऑप्शन साडा आंसर होएगा। देखो असी एस ते पी तो ही पता लगा लिया कि साडे जिहड़े शिफर ने वो दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक जां की होणगे। समझ लगी बेटा। जोड़ करके जे माइनस चांस आ रहा हो तो गुणा करके प्लस आ रहा हो तो इसका मतलब दोनों रकमां माइनस दियां होणगियां। अगला सवाल है जेकर पी क्यू आर अंक गणितिक लड़ी है। देखो ध्यान तीजे सवाल के की कह रहा पी क्यू आर ए पी विच है। तो मैं याद होएगा कराया सीगा जो चैप्टर दसिया सीगा कि जे पी क्यू आर ए पी विच होवे तो विचकारला चिन्ह क्यू किदां लिखी जाता है पी ते आर का जोड़ बटा 2। तो याद होएगा मैं तुहानूं एक नंबर वाले सवाल भी करा के भेजे सन कि क्यू का फार्मूला की होंदा जे 3 नंबर ए पी विच होण तो विचकारला अखर पहले तो दूजे नूं जोड़ के अद्धा करके प्राप्त किया जाता। मतलब ये भी तो मदमान ही होया ना, दो अखरां का जोड़ तो दो नाल भाग, इसका मतलब वो मदमान होएगा, ना मध्यिका ना बहुलक ना ही जोड़, अद्धा भी तो करना है ना बेटा। जेकर हेठ दित्ते समीकरण प्रणाली के अनंत हल होण तां इहदा मुल की होवेगा अनंत हल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तुहानूं दस्सिया सीगा बेटा कि साडे कोल 3 तरह के फार्मूले होंदे हैं। जेकर साडे कोल A1/A2 तो B1/B2 बराबर ना होवे तो एक हल, जे पहले वाले बराबर आ जाए तो फिर C1/C2 नाल देखते हैं कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जे नहीं आया तो कोई हल नहीं। तो जे तीनों ही बराबर आ गए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 तो असी अनेक हल कहते हैं। तो सानू सवाल में कहा गया कि जेकर दित्ती समीकरणों के अनेक हल होण तो साडा फार्मूला की होएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तुसीं देख सकते हो कि असी अपनी दो जी समीकरण दित्तियां इस लिख लिया ने तो अनेक हल का फार्मूला जो तुहानूं मैं हुणे समझाया वो भी लिख लिया है। हुण A1/A2 दे विच असी वैल्यू भरनी है। ध्यान नाल देखो बेटा A1 साडे कोल 2 है A2 4 है, ठीक है ना, बराबर 3/K बराबर 5/10। हुण तुसीं पहली दो समीकरण उठानियां ने तो इनू तिरछी गुणा कर देना है। 2K बराबर 12 तो के का मुल कितना आ गया 12/2 कट के आ गया 6। इसका मतलब के की वैल्यू साडी कितनी होएगी
6 ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 12 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਟੈਕਸੀ ਕੋਸਟ ₹30 ਫॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड इंक्रीज बाय 12 for each additional kilometer. What will be the charge after? देखो बेटा, मान लो ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ 49 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹੀ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 49 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ 50 ਰੁਪਈਏ, ਉਹ ਫੜ। ਸੌਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 30 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, 30 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਬੇਟਾ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਚੇ 49। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 12 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 49 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ 49 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 9 ਦੂਣੀ 18, 8 ਉੱਪਰ 1, 4 ਦੂਣੀ 8 ਤੇ 1 9, 49 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 588 ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ 588 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 588 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 8 1 6 618 ਰੁਪਈਏ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 618 ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 49 ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਕਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀ ਦਾ ਆਂਸਰ 0 ਆਉਣਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3, ਬੀ ਹੈ -4 ਅਤੇ ਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਬਰਾਬਰ 0। ਡੀ ਦਾ ਹੈ ਬੀ ਦੀ 2 -4, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ -4, ਇਹ 3 ਹੈ, ਸੀ ਹੀ ਹੈ। 16 - 12 ਸੀ ਬਰਾਬਰ 0। 16 ਬਰਾਬਰ 12 ਸੀ, 12 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 16 ਤੋਂ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ, 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟੀਏ ਅਤੇ 4 ਚੌਕੇ 16, 4 ਤੀਏ 12, ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 4/3 ਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 4/3, ਇਹ 3/4 ਹੈ, ਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ 4/3। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ AP ਦਾ nਵਾਂ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ AP ਦਾ nਵਾਂ ਪਦ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ 6n - 4। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ n ਨੂੰ 1 ਭਰਾਂਗੇ, 6 ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 - 4, 6 - 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2। ਫਿਰ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾਂਗੇ, 6 ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 -4, 6 ਦੂਣੀ 12 ਚੋਂ 4 ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀ 8, ਅਤੇ ਲੜੀ ਬਣ ਗਈ 2, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰਕਮ 8, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। 8 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 6, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ 6 ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ। 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 2 ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੀ ਕੋਣ 35 ਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਕੋਣ 35 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪੀ ਕੋਣ 35 ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਪੀ ਹੈਗਾ, ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਟਿਕ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ, AC 2.5 ਹੈ ਅਤੇ PR ਵੀ 2.5 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AC ਔਰ PR ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ। A ਤੇ C ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆ ਤੇ P ਤੇ R ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦੇਖ ਲਓ A C ਤੇ P R ਹੈਗਾ, R P P R ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ 50 ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਬੇਟਾ 50 ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 150 ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 50 ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 150 ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਆ ਗਿਆ 50। ਸਹੀ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 100 ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 50। ਇਹ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੱਧਮਾਨ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ n ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ 5000 ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 150 ਦੀ ਥਾਂ 50 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 150 ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 50 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 50 ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ 150। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਈਨਸ ਤੇ 150 ਪਲੱਸ 100 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 5100 ਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਨੇ 100, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 51 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਪਾਤ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਬੇਟਾ ਪਾਸਾ, ਡਾਈਸ, ਲੂਡੋ ਦਾ ਗੀਟਾ। ਸੋ ਲੂਡੋ ਦਾ ਗੀਟਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 ਚਾਂਸ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀ ਆਉਣਾ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਾਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 2 3 ਤੇ 5। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪਾਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 3। ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ 1/2 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 10 ਦੇ 10 ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਣ ਬੇਟਾ।